नमस्कार जय जगन्नाथ। आसतु जानिबा आजिर केतेगुड़िए अनुचिंता टिप्स। यही टिप्स आमे जानिबा द्वारा आमर बहुत कुछ घरर असुविधा दूर होता है। चलतु जानिबा जदि आमर कौनसी घरे पैसा पत्र रोना तेबे 7टी चाउलर दाना नहीं एक लाल कपड़े बांधि आपणकर पर्स रखतु एवं देखिए जो पैसा बेसी खर्च हो जाउची यह संचय हवा आरंभ करिबो। कंचा क्षीर मिसाई जदि आपण गाधेला बेले पानी रे मिसेकी गाधांती आपणकर आयु बढ़िबो। जदि हळदी किछि मिसेकी यदि आपण गाधौचंती ताले आपणकर भाग्य उदय हेबा सहित जदि आपण लूण मिसेकी गाधेबे ताले आपणकर जो काम सब अटकी रहिछि ताहा आगको पूरण होइजिबो। एवं गुजराती मिसेकी किछि जदि पानी रे आपण गाधौचंती ताले आपणकर खराब समय शीघ्र दूर होइजिबो। ता सहित चलतु जानिबा बहुत दिन धरी कौन काम जदि आपको अटकी रही ताहले आपण कौन करंतु ना घरर मंदिर पाखरे हनुमान मूर्ति तले 9टी चाउल रखंतु। यह आपण को पड़ी रही सबु काम को आग को बढ़ाइबारे साहाय्य करिथाए। कदापि भी भांगी जाइथिबा झाड़ू घरे रखंतु नहीं ना व्यवहार मध्य करंतु नहीं। यह को बाहर फोपाड़ी दबा उचित कहीं यही द्वारा आम झाड़ू करती आमर अଯଥା खर्च बढ़िबारे लगी थाए। सर्वदा मन रखंतु गछ तले केबे भी आम परिस्रा करंतु नहीं कहीं यह एक घरर अवनति हेबार संकेत दे थाए। जदि आपण एभली कार्य करूचंती तेबे निजर ये अभ्यास को बदलाई दबा उचित। तापर चलतु जानिबा आपणकर किछि समस्या जदि घरे लागू रहुछि तेबे तंबा पात्र रे किछि हळदी गुंड को नियंतु एवं ता सहित चाउल किछि नियंतु। तंबा पात्र रे पकेकी 45 दिन पर्यंत पानी सहित सूर्य देव को अर्पण करंतु। देखिबे आपणकर सब समस्या दूर होइजिबो। जदि आपण कहार भी जोता चप्पल देखुचंती जे ओलटी पड़ी ताको सीधा करूना तेबे यह एक अशुभ संकेत। एथिपाई जदि जहार भी चप्पल की जोता नौटिकी पड़ी ताको सीधा करदबा ही बहुत भल। नुआ झाड़ू जितेबाला आपण किणुचंती ताहले मासर कृष्ण पक्षर ही किणतु। यह द्वारा फल शुभ मिलता है। एवं शनिवार दिन झाड़ू किणवा शुभ होता है। यह द्वारा परिवार सुख शांति समृद्धि वृद्धि पाए और शुक्ल पंचमी रे यदि केबे भी झाड़ू किणतु नहीं। झाड़ू सबुबले जितेबाला करुचंती झाड़ू सबुबले कौन करंतु ना दक्षिण किंबा दक्षिण पश्चिम दिगरे सबुबले रखंतु। ईशान्य कोण किंबा उत्तर पूर्व दिगरे झाड़ू केबे रखंतु नहीं। यह द्वारा घर को धन आगमन हेबार समस्या होता है। रोषेई घरे किंबा आलमीरा निकटरे झाड़ू रखिबा द्वारा धनहीन होता है। तेणु परिवार अशांति मध्य बढ़ी थाए। तेणु एप्रति दृष्टि देले आपण सबु प्रकार असुविधा दूरे रहिबे। सदस्य आपणकर कौन स्वास्थ्य उपरे कि कुप्रभाव पड़ी थाए। सूर्यास्त पर जदि आपण झाड़ू करुछंती तेणु सूर्यास्त पर केबे झाड़ू करंतु नहीं। यह द्वारा माता लक्ष्मी क्रोधित होइथांती। आपणकर प्रति कृपा दृष्टि दूरे थाए। सूर्यास्त पर सूर्योदय पर झाड़ू करने कथा सूर्यास्त पूर्व झाड़ू करने कथा। तेणु राति केवे भी घरे झाड़ू करने कथा नुहे। द्वितीय होते चुट्टी यदि रास्ता कौटी पड़ी आपण भूले ताकू डेई कर जातु ना
ବାଟ ଆଡ଼େଇକି ବରଂ ଯିବେ, ଚୁଟି ଡେଇଁକି କେବେ ବି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଚୁଟି ଗୁଡ଼ିକ ଅପବିତ୍ର ଜିନିଷ ବୋଲି ମନା ଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଖାଦ୍ୟରେ ଚୁଟି ବାହାରିଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାରହୀନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏହା କେବେ ବି ଡେଇଁକରି ଯିବା କଥା ନୁହେଁ। ତାପରେ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ 30 ମିନିଟ୍ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଆଶଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର 36% କମିଯିବ। ତେଣୁ ଡେଲି ଚାଲିବା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ବହୁତ ଭଲ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ସପ୍ତାହରେ 2 ଘଣ୍ଟା ଆପଣ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେବାର ଆଶଙ୍କା 30% କମିଯାଇଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ଯଦି 20ରୁ 30 ମିନିଟ୍ ପ୍ରତିଦିନ ଚାଲନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋଟାପଣ ଯେଉଁ ମୋଟାପା ଆମର ବଢ଼ୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ, ତା 50% କମିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ଚାଲିବା ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ତା ସହିତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି ପୂଜା ଆମେ ଯେଉଁ କରୁଥାଏ, ପ୍ରତିଦିନ ତ ଆମେ ପୂଜା ଠାକୁରଙ୍କୁ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୂଜା ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ଆଦି କିଛି ପର୍ବପର୍ବାଣି ହୋଇଥାଏ, ସେହି ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ଜଳରେ ବିସର୍ଜନ କରିଥାଉ। ମାତ୍ର କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ସେହି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠାରେ କୁହାହେଉଛି ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ବାହାରେ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଡେଇଁକରି କେହି ଯିବା ଭଲ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ଆମର ସରୁଛି, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମର ବଳୁଛି, ଧର ଫୁଲ ହେଉ କି ଭୋଗ, ତାକୁ ନେଇକି ପାଣିରେ ହିଁ ଢାଳିଦେବା ଉଚିତ। କିଛି ଲୋକ ବାହାରେ ଗାଧୋଇଲା ସମୟରେ ଗାଧୁଆ ପାଣିକୁ ରାସ୍ତାରେ ଢାଳି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଗାଧୁଆ ପାଣି ଏହା ଅଟେ, ତାକୁ କେବେ ବି ଡେଇଁକି କରି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ବହୁତ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଗାଧୁଆ ପାଣି କେବେ ବି ଡେଇଁକରି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବାଟ ଆଡ଼େଇକି ବରଂ ଯାଆନ୍ତୁ। ଡେରି ହେଲେ ବରଂ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ସିଧା ସର୍ଟକଟ୍ ରାସ୍ତା ଦେଖି ଯେଉଁଠି ପାଣି ଯାଉଥିବ, ଯଦି ଗାଧୁଆ ପାଣି ପଡ଼ିଥିବ, ସେ ଜାଗାରେ କେବେ ବି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭଙ୍ଗା ପାନିଆ ଘରେ ଅଛି, ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ବହୁତ ଭଲ ହୋଇନଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରର ଉନ୍ନତି ରହିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଭଙ୍ଗା ପାନିଆ, ଭଙ୍ଗା ଜିନିଷ କେବେ ବି ଘରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କେବେ ତାକୁ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାକୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିବେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବାଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଘରେ ବହୁତ ସମୟର ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପକାଇ ରଖିବା ବହୁତ ଖରାପ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଘର ସଫା କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ବାହାରେ ନେଇ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପକାଇ ଦେବା ସବୁଠୁ ଭଲ। କାହିଁକିନା ଘରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ରହିଲେ ମନ ଅଶାନ୍ତି ରହିବା ସହିତ ଘରର ପଜିଟିଭିଟି କମିଯାଇଥାଏ, ନେଗେଟିଭିଟି ବଢ଼ିଥାଏ। ତା ସହିତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ ଜାଣିବା। ବାମ ଗୋଡ଼ କିମ୍ବା ହାତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମେ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିବା ଭୁଲ ଅଟେ। ସର୍ବଦା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ଡାହାଣ ପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ହିଁ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିବା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆମର ଶୁଭ କାମନା ବଢ଼େଇଥାଏ, ଶୁଭ ସବୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାଏ। ତାପରେ ନମ୍ବର, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କେତେବେଳେ ରୁଟି ଖାଉଛନ୍ତି, ଚୋବେଇ ଖାଉଛନ୍ତି, ଦାନ୍ତକୁ ଲଗାଇ ଟାଣି ଟାଣି ଛିଣ୍ଡେଇକି ଏମିତି ଖାଇବେ ଯଦି, ତାହେଲେ ଏହାଦ୍ୱାରା ବି ଘରରେ ଉନ୍ନତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଖାଇବା ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିକି ଖାଇବା କଥା, ଧୀରେ ସ୍ଥିର ଖାଇବା କଥା, ଏବଂ ତାକୁ ଟାଣି ଟୁଣି ଛିଣ୍ଡେଇ ଛାଣ୍ଡେଇ ଖାଇବା କଥା ନା ଏମିତି। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରି ଖାଇବା ଉଚିତ ଓ ଖାଇବାକୁ ସର୍ବଦା ସଠିକ୍ ଉପାୟରେ ଖାଇଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣ ଯେଉଁଠି ବି ଯାଉଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ନଖ କାମୁଡ଼ୁଛନ୍ତି, ନଖ କାମୁଡ଼ିକି ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କର ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ଯେ ଦାନ୍ତ ନଖ କାମୁଡ଼ିକି ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଇକି ଫୋପାଡ଼ନ୍ତି, ଅଭ୍ୟାସ ଏଇଟା। ତେଣୁ ଏଇ ଅଭ୍ୟାସ ଯାହାର ବି ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଦାନ୍ତରେ ନଖ କାମୁଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଜି ହିଁ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ବଦଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହା ବହୁତ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ଅଟେ। 20 ନମ୍ବର, କେତେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅପରିଷ୍କାର କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି, ଛିଣ୍ଡା କପଡ଼ା ବି ପିନ୍ଧି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଭଳି କେବେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ହେଉଛି ଦରିଦ୍ରତାର ସଂକେତ। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ
ଭଲ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବା ସହିତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ହାଇ ପଏଣ୍ଟ ବି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସୁଖମୟରେ କଟିଯାଉ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।